बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले तमाम भैन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी भैन भाइयों, मैं घुग्गियां नूं दाना पाया, दाना पा के ये हट्टी सी आ देखो लाग्यों घुग्गियां जिहड़ियां बहुत बेचारियां भुखियां सी खान लग पईयां। ते जिहड़े भैन भाई चैनल ते नवे हैं चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करियो। ते चलो ये तो अपना दाना पानी खांदे रहणगे। ते जे तुहानूं मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करियो। अज दी रूटीन जिहड़ी आ शुरू करदे आ। मौसम की तब्दीली की वजह तो बारिश हुई हल्की रिमझिम। मैं घर की सफाई की है, पापड़ कड्ढे, बाजी आई सी कस्टमर। आ देखो बारिश होके हटी आ, दाना पानी भी रुड़ गया सारा। तो बारिश होके हटी, मैं बैपर बूपर मार के पर्दे भरा करके सफाई करके पखा चलाया होया वा। तो सब्जी लिया के रखी हुई भिंडी ये पकाउणी आ। ते अज दे जिहड़े काम आ वो करने, एक सूट ते कढ़ाई करनी आ, वो भी अपने भैन भाइयों नूं दिखाऊंगी। बाहर दे जिहड़े काम आ वो भी अपने भैन भाइयों नूं दिखाऊंगी। ਇਹ सूट है जी ਜਿਹੜੇ उत्ते मैं कढ़ाई की हुई है, कटिंग करके स्टिचिंग की हुई है। आ देखो अद्धा पजद्दा रह गया, मैं क्या भैन भाइयों ने शेयर कर दा। आ जी पहुंचिया वाली सैड आ, इत्ते मैं कढ़ाई की है। ए देखो तो मैं कढ़ाई भी कर लैनी आ, सिलाई भी कर लैनी आ, सारे काम भैन भाइयों मैं कर लैनी आ, वक्त तो सीखे आ। तो यदी काट पाई हुई है। ए जी ट्रोजर की कोलों की वीडियो देखो तुसी। आ जी ट्रोजर पिछों यदी कटिंग स्टिचिंग कर ली हुई है, बाकी जो कम रह गया वो भी करके अज ये दे के आना वा। है जी मोरली सैड, लास्कट के मोढ़े वाली सैड देखो तुसी, सफाई देखो। आ पिछली सैड की सफाई देखो, आ मोहरे सफाई देखो। बस टैग ही नहीं लगा, लेकिन मेरी सिलाई दे विच कोई फर्क नहीं हैगा। ते जे फर्क हैगा तो भैन भाइयों मैनूं दसो, ताकि मैं अपनी सिलाई नूं होर तो होर वीडियो नूं होर तो होर अच्छी करा। आ जी सैडां ते कमीज़ दियां नुकरां देखो, ये कीतियां, इहदी कटिंग पाई हुई है। ए देखो जी इहदी कटिंग पा के मैं रख दी है। हुण ये सिलाई करके ते बस दे देना सादा गला, बाकी होर कुछ नहीं। बस कढ़ाई दिखानी सी, वो मैं तुहानूं दिखाती। ते एक कस्टमर की अपनी पसंद आ। इत्थे जी मैं मैंगो का शेक बना के पीन लगी हाँ। मैंगो का शेक मैनूं बहुत ज़्यादा पसंद आ। ते मैं भैन भाइयों चली हाँ हुण बाहर दे जिहड़े काम करने वाले। वो सूट जिहड़ा है पिया वा विच ही, वो जो पूरा हो जाऊगा उसकी भी फाइनल लुक अपने भैन भाइयों नाल जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि तुहानूं पता मैं दिखाउंदी हाँ हर लुक जिहड़ी सिलाई कढ़ाई दी कीती हुंदी आ। लो जी मैं घर आ गई हाँ। शाम का टाइम जो निकली सी, उदों बदल किदां दा सी, मौसम किदां दा सी, हुण किदां दा वा। ते इत्थे भी मिट्टी मिट्टी पई हुई है, ये मैं साफ ही नहीं करदी क्योंकि मिट्टी खुला वेड़ा। आ छपराया पाया होया, बोतल किन्ने दिनों तो उत्थे पई, अज रात नूं इनू भी चक लेना हिम्मत करके। वजन वाला काम करन लगे ना, मैं कहनी झूठ ही होए, करना ही ना पवे। पर की करिए भैन भाइयों, किन्ना कुछ झूठ होए। जिहड़ा जिंदगी दा चक्की है ना पीसन वाली, वो इंसान नूं खुद ही पीसनी पैंदी, कोई नहीं किसी दी पीसदा। घर आके साह लिया। आ देखो मौसम सवेरे किदां दा सी, बदल ही बदल। ते इधरों देखो निथर गया होया वा। आ देखो निखरिया पिया वा। ते धुप्प कच्ची पक्की कदी चढ़दी कदी नहीं। फुल शाम का टाइम हो गया भैन भाइयों। आ देखो सूरज गुरु परिंदे उड़दे फिरदे। आ देखो थोड़े सामने मैनू परिंदे उड़दे आ शाम मैनू बड़ी पसंद आ भैन भाइयों। तो समटाइम मैनू ना शाम तो बड़ा खौफ आंदा, बड़ा रोना आंदा मैनू कि इंसान किड्डी, हर कोई, ये नहीं कि मैं ही, हर कोई इंसान किड्डी किड्डी मुसीबत चो बेचारे इंसान
ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਮ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਖੌਫ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਪਾ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੀਤਾ, ਦਾਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੀਲਾਂ ਵੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਘੋਂਸਲਿਆਂ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਘਰ ਦਾ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਬਸ। ਮਹਿਰੂਨ ਸੂਟ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੂਟ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਛੇੜ ਲਏ। ਨਲਕੀਆਂ ਦੇਖੋ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੇਜਣਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਹਿਰੂਨ ਸੂਟ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਹ ਕਫਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਟਫ ਬੁਕਰਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਨੱਟ ਜੇ, ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਡਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਜੇ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਫੈਸ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤੇ। ਉਹ ਘੱਟ ਆ ਮੇਰੀ ਬਿੱਠੀ ਬਿੱਠੀ ਜੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੱਲ। ਸੂਈਆਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸੂਈਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਫੈਂਸੀ ਸੂਟ ਸੀਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸੂਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਤੀ ਪਰੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲਟਕਣ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਨਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰਕੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਫਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਗਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਨੱਟ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਇਹਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਾਗਿਓਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਹਿਰੂਨ ਸੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਬੈਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਹਿਰੂਨ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸੂਟ ਆ ਇਹਦੇ ਬੈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਦੇ ਹੀ ਬੈਨ ਮੈਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਸੂਟ ਹੁਣ ਹਜੇ ਮੈਂ ਸੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਊਂਗੀ ਨਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਦਿਖਾਉਂਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ ਨੱਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਆਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਹਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਲਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਲੁੱਕ ਦਿਖਾਊਂਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਪੈਰ ਪੂਰ ਪਏ ਆ। ਉਸ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਮਹਿਰੂਨ ਸੂਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਆਊਂਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾ ਦੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਡੱਬੀ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਆਹ ਰੀਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੂਟ ਸੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਦੋ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੇਪੀਆਂ ਚੁਪੀਆਂ ਮਹਿਰੂਨ ਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਹੱਟੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਮਗਰਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਡਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਆਟਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਆਟਾ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਸਫਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਪਾ ਤਾ ਮੋਟਰ 'ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੋਟਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੋ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਨ ਟਾਪਾ ਕਟਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੂੰਗੀ।
बहरहाल फिर मैं वक्त ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ। ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਪਾਤਾ, ਸੁੱਕਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਆਟਾ ਮੈਂ ਲੈ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਵੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਢੱਕੀ ਗਈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੂਰਿਸ਼ ਜੀ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਟਾ ਮੈਂ ਲੈ ਆਈ ਆ। ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨੇਰੇ। ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਕਰੇ ਇਨਸਾਨ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਡਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਖੈਰ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਨਾ ਦੁਖੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਢੱਕ ਦੇਣਾ। ਆ ਜੀ ਕੱਪੜਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਢੱਕ ਦੂੰਗੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਡਰਮੀ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਟਾ ਪਾਉਂਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਜੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਕੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਾਉਂਗੀ ਆਟਾ। ਹੁਣ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਹਲੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੰਦ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਚੰਦ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਆ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਦੱਸਿਓ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।